press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello dear children, welcome to the English class. Yes dear children, how are you all? I think you are all very good at home. Yes, keep learning. Yes dear children, today I am going to start another new poem. So before I start the poem, I want to ask one question. Poem ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು. So dear children, do you have friends? Yes, having a lot of friends, isn't it? So dear children, what you do with your friends? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Of course, you enjoy with your friends, isn't it? You play with your friends, isn't it? You do lot of fun with your friends, isn't it? So I think you are all missing your friends very much, isn't it children? So school start ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ, isn't it? So dear children, today I am going to start your new poem, that is Friends. So it is second poetry. Friends, written by Abby Farwell Brown. Abby Farwell Brown. So the poem Friends, written by Abby Farwell Brown. She was American poet and she was born in the year 1871 and she died in 1927. Okay, so dear children, the poet Abby Farwell Brown, she was born in the year 1871 and died in 1827. She was American poet. Okay, she started writing in his childhood days. So ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪೋಯಮ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Shall I start now? Yes. Take your textbook. It is in page number 21. I want to write the poem on the board to explain. I'll write first stanza. How good to lie, how good to lie a little while, and how good to lie a little while, and look up through the tree, look up through the tree, the sky is like a kind big smile bent sweetly over me. So dear children, you can see that in the poem we see stanza, isn't it? So in the poem, when we write the stanza, every line is start with capital letter.
ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಫಸ್ಟ್. How good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. So in this poem, the poet is a child. Okay, because she written this poem in childhood days. Okay, so when she was child, she was playing with her friends. Okay, and the poet's friend here, she finds her friends in the nature. Okay, so see here in the first answer, she is going to explain about their friends. See, how good to lie a little while. So the poet is telling that how good to lie a little while. Lie means here malgodu. Okay, so how good to lie a little while. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಪೊಯೆಟಿಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ, ಹೌ ಗುಡ್ ಟು ಲೈ ಎ ಲಿಟಲ್ ವಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು, ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಕೈ. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. Here me means poet, child, poet. Okay, so poet ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the sky is like a kind big smile bent sweetly over me. ಸೊ poet ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲೀವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಶಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ವೈಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟ್ರೀನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಕೈ, ಈಗ ಸ್ಕೈ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೈಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೈಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಸ್ಕೈಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಕೈ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಸೊ ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಸ್ಕೈ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಬೆಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಮೀ, ಬೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಗ್ಗೋದು ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಮೀ, ಪಾಯಿಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಗ್ಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ is expressing that she is feeling very good to sleep under the tree. Okay, she feel very good, and when she looks at the sky is a big smile. The sky is doing big smile, and the sky is bent over the poet. Okay, so nature ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೈ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪೊಯೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, I think you understood the first stanza. Shall we move to the second stanza next? So in the first stanza, the poet's friends are who? The tree and the sky. Okay. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಈವನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸನ್ಶೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ, ದ ಸನ್ಶೈನ್. ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್, ಹೊಳೆಯುವುದು. ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಥ್ರೋ the lace of leaves above my head, and kisses me upon the face like mother before bed. Yes, so
Come to the now second stanza. The sunshine flickers through the lace of leaves above my head and kisses me upon the face like mother before bed. So dear children, in the second stanza the poet friend is sunshine. So ಈಗ ಸನ್ಶೈನ್ ಜೊತೆ ಅದು ಆಟಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಸನ್ಶೈನ್ಸ್ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸನ್ಶೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಯೆಟ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಲೀವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಕೈ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಸನ್ಶೈನ್ಸ್ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಈಗ ಸನ್ಶೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ. ಲೀವ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೀವ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪೊಯೆಟಿಗೆ, ಓಕೆನಾ, ಪೊಯೆಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಬೋವ್ ಮೈ ಹೆಡ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸನ್ಶೈನ್ ಲೀವ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪೊಯೆಟಿನ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಪೊಯೆಟಿನ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸನ್ಶೈನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಸಸ್ ಮೀ ಅಪಾನ್ ದ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಲೀವ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ಪೊಯೆಟಿನ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಕಿಸಸ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಿಸಸ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ kisses to the poet on her face like mother. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ಪೊಯೆಟಿನ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಆ ಕಿಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೆಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿಗೆ ಮದರ್ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮದರ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಯೆಟಿಗೂ ಹಾಗೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ಲೀವ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮದರ್, ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಬೆಡ್. ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದರು ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ನನಗೆ ಮದರ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ, ದ ಸನ್ಶೈನ್ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್ above my head, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶೈನ್ ಪೊಯೆಟಿಂದು ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಹೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಸಸ್ ಮೀ ಅಪಾನ್ ದ ಫೇಸ್, ಅದು ಸನ್ಶೈನ್ ಪೊಯೆಟಿಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ನೌ. I think you understood the second stanza. Come to the now third stanza. The wind, poet in next friend, wind. The wind comes stealing over the grass. Stealing over the grass, to whisper means pisumatu, to whisper pretty things and though I cannot see him pass, I feel his careful wings. Yes, come to the now third stanza. So see here the third stanza.
the wind comes stealing over the grass to whisper pretty things, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings. So, dear children, in the third stanza, the poet friend is the wind. Okay, the wind comes stealing over the grass. So, dear poem, so the wind is coming to the poet, coming to the poet. Okay, how it is coming? Stealing over the grass. ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಅದು ತುಂಬ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸಿನ ಮೇಲಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The wind comes stealing over the grass. The wind comes without any sound over the grass. ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೊಯಿಟಿಂದ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ಕೊಂತ ಗ್ರಾಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಯಿಟಿನ ಹತ್ರ? ಟು ವಿಸ್ಪರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೊಯಿಟ್ ಹತ್ರ ವಿಸ್ಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಸು ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್. To whisper pretty things. So, pretty means here beautiful. ಓಕೆ, ಅದು ಪೊಯಿಟಿನ ಹತ್ರ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಸು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪೊಯಿಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಯಿಟಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೊಯಿಟಿನ ಹತ್ರ ಅದು ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಯಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಯಿಟ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಪೊಯಿಟ್ ಫೈನಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೋ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಪಾಸ್. ಮೇ ಬಿ ನಾವು ವಿಂಡನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನಾವು ವಿಂಡನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಪೊಯಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೋ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಪಾಸ್. ನಾನು ಆ ವಿಂಡನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಂಡನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಹಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಐತಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಯಿಟಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪೊಯಿಟಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. The wind comes stealing over the grass to whisper pretty things, to whisper pretty things, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings. ಸೊ ಅದು ಪೊಯಿಟಿನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪೊಯಿಟಿನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಯಿಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಪೊಯಿಟ್ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಟ್ ವಿಂಡ್, ಬಟ್ ಪೊಯಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಯಿಟಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ನಾವು. Fourth stanza now. So many gentle friends, so many gentle friends are near, so many gentle friends are near, whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. Yes, so come to the now last stanza. So dear children, see here, poet is telling that so many gentle friends are near, whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. So dear children, in the last stanza, the poet, she is a child, isn't it, when she wrote this poem? So she is telling that so many gentle friends are near.
ಪೊಯೆಟ್ ಇಂದು ತುಂಬ ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೀ, ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟ್ರೀ, ಸ್ಕೈ, isn't it? And next wind, isn't it? And next ಯಾರು? Sunshine. So these are the gentle friends of the poet, isn't it? So see here, so many gentle friends are near. Poet in ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ gentle friends ಇದ್ದಾವೆ. Okay, now whom one can scarcely see. Scarcely means rarely. ಓಕೆ, ಪೊಯೆಟಿಂದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಪೊಯೆಟ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ರೀ ನೋಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೈಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸನ್ಶೈನಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿಂಡಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಂಡು ಪೊಯೆಟಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಮ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರದು? ವಿಂಡ್. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಎ ಫಿಯರ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ, ಈವನ್ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಥ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೊಯೆಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನನಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಯೆಟಿನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರ್ತವೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೇನೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಹೂಮ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, isn't it? Like wind. And a child should never feel a fear. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡಿಗೆ, ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪೊಯಮ್. So, by listening this poem, you have to answer some questions. Ready? Yes. The questions are very easy. Maybe you can answer very easily. So, the question is, what does the child like to do? What does the child like to do? Even poem alli poet child alva, isn't? So, what does the child like to do? Child like to lie a little while and look up through the tree. So, child ಗೆ, poet ಗೆ ಏನಿಷ್ಟ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಲೈ ಎ ಲಿಟಲ್ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಸ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಸ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್? ವೈ ಡಸ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್? The wind come to the child to whisper pretty things, isn't? Who are some of the gentle friends of the child? Here in this poem, who are the gentle friends? Yes, tree. Yes, think about poem elideyala. Tree, sky, sunshine, and lastly, yaru. So another is wind, isn't it? And what does the sky look like? So poem alli poet ge sky ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? The sky look like a kind big smile, isn't it? Yes. Now match the following. Let's move to the match the following now. So the first one, lie a little while. So first one is lie a little while. Question answer is, and look up through the tree. First one answer match the following answer. And look up through the tree, isn't it?
And next one, sky. So match the answer with sky. The sky is like a kind big smile, isn't it? Is like a kind big smile. Next, sunshine. So match the answer with sunshine. So sunshine flickers through the lace of leaves, isn't it? Sunshine answer, flickers through the lace of leaves. And wind. So wind answer is whisper pretty things, isn't it? Whisper pretty things. And gentle friends are near. Last one answer, are near whom one can scarcely see. So this is match the following answer. Yes, and here in the last main there is one activity. Okay, so fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the pictures as clue. So dear children, it is an activity, and in this activity there are some pictures. Okay, so ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಝಲನ್ನು ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಝಲ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ write with me by pencil. Crossword idu. So it is one word. Okay, and this is one word. Understood? And this is one word. Okay, and this is one word. And there is another one word, dust. And there is another one word, star. And this is one word, and there is another one word, moon. So completed. Sun, snow, wind, cloud, light, heat, dust. It is dust. Star, bit white, this one, heat. Okay, star ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ.
star, sun. Okay, and here come moon. Yes, puzzle is completed. So I think you have done. Write down this one. So by this notes poem completed. Thank you for the class. See you in the next period.